Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare गोलोकेर प्रेम धरा हरे नाम संकीर्तन की रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्रील प्रभुपाद जी की निताय गौर प्रेमानंदे जय सच्चिदानंद गौरा हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि गौरा 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 हरि जय
Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Nitai Gaura 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 Nitai Gaura 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 Nitai Gaura 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 Nitai Gaura 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 Nitai Gaura 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 Nitai Gaura Gauranga 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 Nityananda Gauranga Nityananda 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 Gaura 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 Gauranga 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 Nityananda 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 Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Gauranga
Gauranga Nityananda Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Nityananda Gauranga Gauranga Nityananda Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda 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 Gauranga 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 Nityananda 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 Gauranga 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 Nityananda Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Gauranga Gauranga Nityananda 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 Gauranga Jai Satchidananda Gaura Hari Jai Satchidananda Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Pavana Puresha Gaura Hari Guruvayurappa Gaura Hari Pavana Puresha Gaura Hari Guruvayurappa Gaura Hari Krishna Krishna Gaura Hari Radha Krishna Gaura Hari Radhe Radhe Gaura Hari Radhe Radhe Gaura Hari Bhakta Vatsala Gaura Hari Vaishnava Shiromani Gaura Hari Vaishnava Prana Gaura Hari Vaishnava Prana Gaura Hari Haridasa Vaidya Gaura Hari Gaura Hari Haridasa Prana Gaura Hari Nitai Prana Gaura Hari Advaita Prana Gaura Hari Gadadhara Prana Gaura Hari
श्रीवास प्राणांगहरि रूप प्राणांगहरि सनातन प्राणांगहरि जीव प्राणांगहरि रघुनाथ प्राणांगहरि रघुनाथ भक्त गोपाल भक्त प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव प्राणांगहरि आचार्य प्राणांगहरि आचार्य प्राणांगहरि प्रभुपाद प्राणांगहरि आचार्य प्राणांगहरि भक्ति सिद्धांत गौरहरि भक्ति सिद्धांत गौरहरि गौर किशोर गौरहरि गौर किशोर गौरहरि भक्ति विनोद गौरहरि भक्ति विनोद गौरहरि जगन्नाथ दास गौरहरि जगन्नाथ दास गौरहरि कृष्ण दास गौरहरि कृष्ण दास गौरहरि विश्वनाथ गौरहरि विश्वनाथ गौरहरि बलदेव गौरा गौरहरि बलदेव गौरा गौरहरि गौरा गौरा गौरहरि गौरा गौरा गौरहरि नरोत्तम प्राण गौरहरि नरोत्तम प्राण गौरहरि
शशिनन्दन गौरहरि पवनपुरेशा गौरहरि राधाकान्ता गौरहरि राधा भामा गौरहरि राधा भामा गौरहरि राधा वल्लभ गौरहरि राधे राधे गौरहरि करुणाकरा गौरहरि कलियुग वरदा गौरहरि कलियुग उद्धारक गौरहरि कलियुग आश्रय गौरहरि अदमा जनबन्धु गौरहरि अदम जनबन्धु गौरहरि नराधम बन्धु गौरहरि नराधम बन्धु गौरहरि नरकान्तक गौरहरि नरकान्तक गौरहरि नरकान्तक गौरहरि कृष्ण प्रेम प्रदायते गौरहरि जय सच्चिदानन्द गौरहरि जय सच्चिदानन्द गौरहरि गौरा 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 निताय गौरा निताय 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 गौरा गौरा निताय 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 गौरा 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 गौरंगा 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 नारायण नारायण जय नारायण हरि नारायण जय नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण जय नारायण हरि नारायण जय नारायण 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 लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मीकान्त 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 नारायण 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 नारायण
Jai Narayana, Hari Narayana, Jai Narayana, 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 Rama Rama, Rama Rama, Jai Shri Rama, Rama Rama, Jai Shri Rama, Rama Rama, Rama Rama, Jai Shri Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vittala Vittala, Vittala Vittala, Vittala Vittala, Vittala Vittala, Hari Om Vittala, Vittala Vittala Vittala. Hari Om Vittala, Hari Om Vittala, Hari Om Vittala, Hari Om Vittala, Hari Om Vittala. Panduranga Vittala, Pandarinaka Vittala, Panduranga Vittala, Pandarinaka Vittala. Rukmani Kanta Vittala, Rukmani Kanta Vittala, Rukmani Vallabha Vittala, Rukmani Vallabha Vittala. Radha Kanta Vittala, Radha Kanta Vittala, Radhe Radhe Vittala, Radhe Radhe Vittala. Vittala Vittala Vittala, Vittala Vittala Vittala, Vittala Vittala Vittala, Vittala Vittala Vittala. Krishna Krishna Vittala, Krishna Krishna Vittala, Rama Rama Vittala, Rama Rama Vittala, Rama Krishna 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 Vittala. Hari Hari Vittala, 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 Hari Hari Vittala. Pavanapuresha Vittala, Pavanapuresha Vittala, Pavanapuresha Vittala, Pavanapuresha Vittala, Pavanapuresha Vittala, Pavanapuresha Vittala. Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare. Jai Ram Krishna Hare, Jai Ram Krishna Hare, Jai Ram Krishna Hare, Jai Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare. Ram Krishna Hare, Ram Krishna Hare,
Radhe 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 Radhe
കുറച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്
സത്സംഗമില്ല. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും 11-ാം തീയതി ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ്, ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. മാക്സിമം ഭക്തരും ഗുരുവായൂർ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ലോകത്തെത്തുക, ഗുരുക വൃന്ദാവനം അവിടെ എത്തുക എന്നതാണ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ത കൂട്ടായ്മ ഗോലോകം ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത എത്രത്തോളം പ്രിയമാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗുരുവായൂരപ്പന് ഭഗവത്ഗീത ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം ഈ ലോകത്തിൽ വേറെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രചരണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോലോകം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു മാസം പ്രചരണത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നമ്മുടെ പരമാചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പോലും ഈ മാസത്തെ പ്രചരണ മാസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രചരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാസം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണോ രാധാഷ്ടമി ഒരു മാസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഡിസംബർ 31 വരെ, പുതിയ വർഷം വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ്, ലോകമെമ്പാടും എത്രമാത്രം പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്, എല്ലാവരെയും പ്രചരിപ്പിക്കുക. എല്ലാവരെയും എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ ഭക്തിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഈ ഒരു മാസം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസമാണ്. ഭഗവാന് ഇത് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു മാസമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഭഗവാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, അത് ഭഗവത്ഗീത. അത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, സമയം സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഈ മാസം ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് പ്രചരണം ചെയ്യാൻ. അതായത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഈ മാസം കേട്ടുപോകും. കാരണം സമയം അനുകൂലമാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം നൽകുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം നൽകിയ ഒരു മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ മാസം തന്നെ പല കുട്ടികളും പരീക്ഷയുടേതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതാ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസംബർ 31. അതുകൊണ്ട് 11-ാം തീയതി എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂർ വരാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം. ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ ഗുരുവായൂർ ചുറ്റും എത്രയോ ആൾക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു, അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്തരും നിങ്ങൾ ഈ സത്സംഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല, കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം, അത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരിൽ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയുടെ അന്ന് വന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഗുരുവായൂർ എന്നും വലിയ അത്ഭുത കാഴ്ച, എത്ര ഭക്തരാ വരുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ അത് കാണാം, അല്ലേ? അവരെങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുമോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗമില്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് ഗുരുവായൂർ വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടെ. നമ്മളും സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലേ? ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് അറിയാം, പക്ഷെ അറിഞ്ഞൂടെ, അല്ലേ? അന്നേരം ഇനി ഈ മാസം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്ത പ്രചരണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാസം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക.
മാക്സിമം ഗുരുവായൂർ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിസംബർ 31 ഒരു പുതിയ വർഷം. പൊതുവെ നമ്മൾ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ അല്ല ഒരു പുതിയ വർഷം, അവസാനത്തെ മാസം ഒരു വർഷത്തിലെ. പക്ഷെ വ്യവഹാര ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസംബർ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ്. അന്നേരം 2025 എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തർക്ക് നല്ലൊരു വർഷമായി മാറട്ടെ എന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഗീതാ ജയന്തിയുടെ ആ മാസം നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യും, ഹോമം ചെയ്യും. അത് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹോമം ചെയ്യുന്നത്. ഹരീഷ് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ആരാണ്? ഓക്കെ, ശ്രീറാം. ഗീതാ ജയന്തി മാസം എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോമം ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോമം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് വരാഹ പുരാണത്തിൽ വരാഹസ്വാമി ഭൂമിദേവിടുത്ത് പറയുന്നു, എവിടെയാണോ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ 11-ാം തീയതി ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഹോമം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുക, മാക്സിമം പ്രചരണം ചെയ്യുക എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും ഗുരുവായൂരിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ മത്സരാർത്ഥികൾ അവരുടെ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷയും ഈ 31-ാം തീയതി ആയിരിക്കും. 30-ാം തീയതി എൻ്റെ പരീക്ഷയും 31-ാം തീയതി എൻ്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. 11 മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സേവനത്തിനായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തർക്കൊക്കെ വരാം. കാരണം ഈ മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് 11-ാം തീയതി വരെ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരുപാട് ഭക്തർ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 11-ാം തീയതി വരെ, അതായത് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നു സേവനത്തിനായിട്ട് അവരൊക്കെ വരണം. ഈ പ്രചരണ സേവനത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാസം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. സാക്ഷാത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതാണ്. പ്രഭുപാജിയുടെ കാരുണ്യം. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനെ പൊതുവെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗീതാ മാരത്തോൺ മാസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രഭുപാജി വിദേശത്താണല്ലോ കൂടുതലും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അന്നേരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ആണ്. അന്നേരം ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് എല്ലാവരും വെക്കേഷൻ ടൈമാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. പിന്നെ അവർ പൊതുവെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഡിസംബർ. ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് വിദേശത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും, ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് പ്രഭുപാജി കൂടുതൽ ബുക്ക് വിതരണത്തിന്, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് അത് ഗീതാ മാരത്തോൺ മാസമായിട്ട് മാറിയത്. പിന്നെ ഗീത പറഞ്ഞത് മാസമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ, ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വലിയൊരു പ്രചാരകനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലേ. അന്നേരം മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം വരെ ത്യജിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഏതറ്റം വരെ ഒരു ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണമാണ് യേശു. അന്നേരം പ്രഭുപാജി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം, മഹാവൈഷ്ണവനാണ് അദ്ദേഹം. അത് ക്രൈസ്തവ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐക്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥ ഭക്തരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി ആ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളൊന്നും തെറ്റല്ല, എല്ലാം ഉയർന്ന തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആചരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഒരു മാസം പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം.
അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി. നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഗുരുവായൂരിൽ വരുന്ന ദിവസമാണ്. അവരെല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും. കാരണം പൊതുവേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ വീട്, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട് പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഗുരുവായൂർ നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം, പക്ഷേ പുറം ലോകത്തുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുവായൂർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പോലെ ഗുരുവായൂർ വരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടാണ് ഇപ്പം പല ഭക്തർക്കും ഗുരുവായൂർ, സ്വന്തം നാടാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ആദ്യം വന്നോണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ താമസിക്കുക. ഞാൻ അമ്മയുടെ എപ്പോഴും പറയും, ഗുരുവായൂരിൽ നമുക്കൊരു വീട് എന്തെങ്കിലും പോടാണോ, ഇതൊന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തോ അത്രയ്ക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് അന്ന് അമ്മയൊക്കെ വിചാരിച്ചത് തമാശക്ക് പറയുക. അന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷെ എന്തോ ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലേ, വൃന്ദാവനം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം, മായപ്പൂർ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട. എന്നാലും ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നാട്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എപ്പോഴും ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അല്ലേ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃന്ദാവൻ, മായപ്പൂർ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പരമ സൗഭാഗ്യമാണ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുഭവന പുരാധീശന്റെ ഗുരുഭവനപുരിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്, കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആ മഹാത്മ്യം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമ സൗഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളാരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും? അവിടെ തന്നെയല്ലേ, അല്ലേ? വീട്ടിൽ കല്യാണമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വരും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസം എല്ലാവരും ഗുരുവായൂരിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഗുരുവായൂർ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രചരണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഇടയ്ക്കാരോ ഒരു പുതിയൊരാൾ സ്വാമി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി, രാവിലെ മംഗളാരതി മുതൽ തുടങ്ങും, അല്ല എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരതി എല്ലാ ദിവസവും ആരതി നടക്കും, എല്ലാ ദിവസവും കീർത്തനവും ഭജൻസും നടക്കും. അന്നേരം ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അന്നേരം സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, അന്നേരം നമ്മളുടെ സേവനം കൂട്ടേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്, ഒരു മാസമാണിത്. ഈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, മാക്സിമം മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയാണ്. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, യാരെ ദേക്കോ താരെ കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു അവരെയൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാന്നാണ്. യാരെ ദേക്കോ താരെ കഹോ, അവരോടെല്ലാം കൃഷ്ണ ഉപദേശ്, കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം? ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാ? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭാഗവത്തിന്റെ മാധുര്യത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും യോഗ്യത കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ഒരു വഴിയാണ്, ഒരു ഡോറാണ്. അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാജിയുടെ ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തുല്യം ഈ ലോകത്ത് വേറൊരു ഗീതയില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല, കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പ്രചോദനം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ബുക്ക് എഴുതണം, ഗീതയുടെ ആസ്പദമാക്കി. പക്ഷെ ആദ്യം ആ ഉൾവിളി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ പ്രഭുപാജിയുടെ ഗീത ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ വേറൊരു ഗീതയുടെ എന്തിനാണ്? പ്രഭുപാജിയുടെ ഗീത അത് മതി, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ആ ഗീതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു പടി, അല്ലേ? നമ്മൾ ഗർഭഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പടി കാണത്തില്ലേ?
അന്നേരം പ്രഭുപാജിയുടെ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയം. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് പ്രഭുപാജിയുടെ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിലേത് പേജ് എടുത്തു നോക്കിയാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പ്രഭുപാജിയുടെ ഹൃദയമാണ് അവിടെ വാക്കുകളിലൂടെ വരുന്നത്. അന്നേരം ആ ഒരു ഗർഭഗൃഹത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരു പടി, അതാണ് നമ്മുടെ ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം ബുക്ക്. ആ ഒരു പടി പ്രഭുപാജി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ പ്രഭുപാജിയുടെയും ഗുരു മഹാരാജിൻ്റെയും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഇത് പ്രഭുപാജിയുടെ വാക്കുകളാണ്. പ്രഭുപാജിയുടെ വാക്കുകൾ അല്ലാതെ എൻ്റെ സത്സംഗത്തിൽ ഒന്നും വരാറില്ല. വേറൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പ്രഭുപാജിയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ അറിയൂ. പ്രഭുപാജിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മതി എനിക്ക്. വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാജിയിലൂടെയും ഗുരു മഹാരാജിലൂടെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രഭുപാജി തന്നെ പ്രചോദനം നൽകിയ വാക്കുകളാണ് ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം ബുക്കിലൂടെ വരുന്നത്. ഇനി അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ പ്രഭുപാജി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം കോൺടെസ്റ്റ് ഈ വർഷം നടത്തിയ ആ 22 ക്ലാസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് വരും. ഇത് രണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലേക്കുള്ള പടികളാണ്. അതേപോലെ ഭാഗവത്തിന് ഒരു പടി വെക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിലും പ്രഭുപാജി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഭക്തരും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 8-ാം തീയതി, ഇന്ന് സൺഡേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് ഭക്തർ വരും. 9, 10 ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും, അന്റാർട്ടിക്കയിലാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാം, നീന്തിയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരും. കാരണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ എന്താ പറയുക, സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും 11-ാം തീയതി വരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളാണ്. പിന്നെ പല വ്യക്തികൾക്കും തിരക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗീതാ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് 30-31-ാം തീയതി. അതിലും എല്ലാവരും വരണം. അതും പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, ഒരുപാട് ടൺ കണക്കിന് സേവനങ്ങളുണ്ട്, ടൺ കണക്കിന്, ഇഷ്ടംപോലെ സേവനങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ. എന്താ പറയുന്ന, ഒരു ലിമിറ്റില്ല, തീരത്തില്ല സേവനം ചെയ്ത്. അതും തളരത്തുമില്ലേ. സേവനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2 ഫെസ്റ്റിവൽസാണ്. ഒന്ന് രാധാഷ്ടമി, പിന്നെ ഗൗർപൂർണിമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗൗർപൂർണിമ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന 2 മാസങ്ങൾ, ഒന്ന് രാധാഷ്ടമി മാസം, ജന്മാഷ്ടമി മുതൽ ബൽറാം ജയന്തി മുതലുള്ള രാധാഷ്ടമി ദിവസം വരെയുള്ള ആഘോഷം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മാസമാണ്. കാരണം ശ്രീമതി രാധാറാണി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ, ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ, മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഗുരുവത്തെത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരം രാധാഷ്ടമിയും ഈ ഗീതാ ജയന്തി മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാധാഷ്ടമി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മാസം. ഒരു പക്ഷേ രാധാറാണിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പല പല സങ്കല്പങ്ങളാണ്. നാരായണന്റെ ഒരു അവതാരം, ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം ദേവൻ, കൊച്ചുകുട്ടി, ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം പാവം കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും വെണ്ണ കൊടുക്കണം, പാല് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് കൂടും. പക്ഷെ ആ ദേവന്മാർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. ദേവന്മാർക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ നേരെ വരുന്നത് ഈ ഓടക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്താണ്. സാക്ഷാൽ ശ്രീമദ് നാരായണൻ പോലും വരുന്ന ഈ ഓടക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പയ്യന്റെ അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പയ്യൻ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതേ പയ്യനാണ് ഗുരുവായൂരിനകത്ത് ആ ഗർഭഗൃഹത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ?
ആരും ഭഗവാനെ ശംഖചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടി കണ്ടിട്ടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആള് പുറത്തു വരുമ്പോഴെല്ലാം ഓടക്കുള്ളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. പൂന്താനം കണ്ടത് അങ്ങനെ, കുറൂരമ്മ കണ്ടത് അങ്ങനെ, മഞ്ജുള ദേവി കണ്ടത് അങ്ങനെ, പിന്നെ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ കണ്ടത് അങ്ങനെ, മാനവേദ തിരുമനസ്സും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മേൽപ്പുത്തൂർ നാരായണ പ്രതിമ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മദൻ ഗോപാലിനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓടക്കുള്ളും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ആൾ ആരാണ്, ഈ മദൻ ഗോപാൽ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആരാണ്? പല പല സങ്കല്പങ്ങളാണ്, അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ ഒരു മാസം മദൻ ഗോപാൽജി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ രാധാറാണി ആരാണെന്ന് രാധാഷ്ടമി സമയം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുവിധം കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയറാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സത്സംഗത്തിലൂടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം കാണത്തില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ ഏതോ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്നോട് തന്നെ പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എനിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതമാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകളും വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ വരാൻ പറ്റിയത്. അത്രത്തോളം പുണ്യാത്മാക്കളാണ് നിങ്ങൾ, വെറുതെ പറയുകയല്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു പുണ്യം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ഒരു കാരുണ്യം കൊടുക്കണം. പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ശിഷ്യര് ഗുരു മഹാരാജും അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരൊക്കെ ആ ഒരു കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതിലൂടെ അതായത് ഒന്നുകിൽ സ്വയം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുറെ ജന്മങ്ങളുടെ തപശ്ചര്യ, ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണത തീരണം. തേഷാന്തു അന്തഗത പാപം ജനാൻ പുണ്യകർമ്മണം. അന്നേരം ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത തീർന്നിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയിൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. അത്രത്തോളം എല്ലാവരും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുക, അവരെ ഈ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അതിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ്. ഒരുപാട് ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ് സേവനം? പ്രചരണം. പ്രചരണത്തിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭക്തർ വരിക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും 11-ാം തീയതി വരെ. 11-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നൊരു വലിയ രീതിയിൽ, ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആഘോഷം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. രാധാഷ്ടമി പോലെ തന്നെ. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം. നിങ്ങൾ സ്വയം ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. കാരണം ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ധനരാശി വേണം, അല്ലേ? ധനരാശി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശില പ്രഭുപാദി ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ശില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ധനരാശി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദിക്ക് ഒരുപാട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിദേശത്ത് പോയി ഭക്തരും വന്നു, ധനരാശിയും വന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇന്ന് ഓരോ അമ്പലങ്ങളിലും ധാരാളം ഓരോ വ്യക്തികളും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൂടുതലും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ കാശും തെറ്റായിട്ടുള്ള കൈകളിലാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് നടക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വരുന്ന ഓരോ രൂപയും നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് തിരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോസേവ, പ്രചരണം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ മാക്സിമം സഹായിക്കുക. കാരണം എൻ്റെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഇവിടെയുള്ള ആരുടെയും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മളിതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ വന്നോ അതേപോലെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്സിന് കാശ് വേണം, അല്ലേ? അന്നേരം ഒരു പ്രോഗ്രാം, വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വരുമോ? അന്നേരം വലിയ രീതിയിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് രീതിയിൽ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ തോന്നും, അല്ലെ? ഇതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. ആൾക്കാർ പൊതുവെ പുറമേ കാണുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു
സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് 30-31 പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എല്ലായിടത്തും ലക്ഷ്മി വേണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പറയും, ഭഗവാനെ പ്രചരണം ചെയ്യണം, ലക്ഷ്മി വേണം. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ നീ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് നിന്റെ ശിഷ്യരുടെയും ജോലി. അതാണ് പ്രചരണം. അതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി എന്തോ, വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ അവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക. അതാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെങ്കിലും കുറച്ച് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ദാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പിശുക്കി വെക്കും, അതെല്ലാം പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ തിന്നും കുടിച്ചുമൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ 1 രൂപ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ധാരാളം നമ്മുടെ എത്രയോ കോടാനുകൂടി ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ തീരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റെതാണ്, നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം പോലും ഞാൻ എൻ്റേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതും ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഭഗവാന്റേതാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇത് നോക്കി നടത്താൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളും നമ്മുടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ക്രമേണ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. കാരണം ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിടേണ്ടി വരും. ശരീരവും നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ ഇത് സദുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു സദ്ഗതി അടുത്ത ജന്മത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ മുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം. ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അടിയനെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് നിങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് അടിയൻ ഈ ഒരു സേവനത്തിൽ വന്നത്. അതേ കാരുണ്യം എൻ്റെ ഗുരുവിന് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ ഗുരു പരമ്പരയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിയനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.